خلیفہ بنے، گھر آئے، ابھی گھر داخل ہوئے تو ان کی لونڈی بھاگ کے ان کے پاس آئی اور آ کے کہتی کیا ہوا، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ فرمایا آج سارے عالم اسلام کی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی ہے اور میں اس ذمہ داری سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکوں۔ اور پھر صفائی، جیسے کہتے ہیں نا جو احتساب، پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنی بیوی سے کہا تمہارے پاس ایک ہار بڑا قیمتی موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ فوراً نکال کے لائی کہ یہ ہے۔ کہتے اور بھی ہیرے اور جواہرات اور موتی اور سونا موجود ہے، وہ کہاں ہے؟ کہتے جی یہ ہے۔ بیوی سے لیا اور سب کے سب بیت المال میں جمع کروا دیا، سب کے سب بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جتنے غلام تھے سب آزاد کر دیے، جتنی لونڈیاں تھیں سب آزاد کر دی، جتنے گھوڑے خچر اور جانور مطلب رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب بیت المال میں جمع کروا دیے۔ ایک بالکل غریب کی زندگی میں آ گئے، بالکل غریب کی زندگی میں۔ ایک مزے کا واقعہ سناؤں، ان کی اولاد ان کے پاس آئی، بچے، اور آ کے کہنے لگے انگور کھانے کو دل کرتا ہے، انگور کھانے کو دل کرتا ہے۔ یا ایک واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ ہے ایسا گھر میں کہ تھوڑے بہت انگور میں کھا لوں، میرا دل کر رہا ہے انگور کھانے۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے اور بیوی سے کیا کہہ رہا ہے، کچھ ہے گھر میں میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بیوی کا جواب سنیے، یقین جانے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس تم نے چھوڑا کیا ہے سوائے کھانے کے لیے جو ہمیں بیت المال سے ملتا ہے، اس کے علاوہ کیا چھوڑا ہے تم نے ہمارے پاس کہ ہم انگور منگا کے کھا لیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے گھر میں کہ آپ انگور کھا سکیں۔ یہ زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی تھی کہ تاریخ میں یہ بات تاریخ دانوں نے لکھی ہے کہ سب سے زیادہ خلافت بنی امیہ کے جو حکمران گزرے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اچھا لباس پہننے والا جو بندہ گزرا ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ سب سے زیادہ بہترین جو خوشبو لگایا کرتے تھے وہ عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ کہتے ہیں جس راستے سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سونگھ کے پہچان لیا کرتے تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز یہاں سے گزرے، لوگ خوشبو سونگھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ لیکن جب خلیفہ بنے جتنی جائیداد ان کے پاس تھی ساری کے ساری بیت المال میں جمع کروا دی، اور شام کو اپنے سارے کے سارے جو خاندان کے لوگ تھے، شہزادے تھے اور جناب گورنر بنے ہوئے تھے، خاندان کے تو تھے سارے، سب کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا میری بات سنو، یہ تمہارے پاس جو جائیدادیں ہیں، جو جائیدادیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ ساری غریبوں کو واپس کر دو، سب ایک غریبوں کو واپس کر دو۔ حالانکہ بغاوت کا خطرہ تھا، بھی ظاہر سے بات ہے میرے پاس بھی ہوتا ہے، زید عمر بکر کے پاس بھی ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے کہے کہ جی یہ چھوڑ دو واپس لوگوں کو، اور اگر میں نہ دوں تو مجھے جناب یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ تمہاری خیر نہیں ہے، حالانکہ میں بادشاہوں کی اولاد سے ہوں۔ یہاں تو جو ہے نا وہ بات کرنے کو، پھر وہ کرنل کی بیوی تھی تو ساری فوج کو اس نے جو ہے نا آگے لگایا ہوا تھا، وہ جو پیچھے ویڈیو وائرل ہوئی تھی ساری فوج کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا، سارے معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہاں کرنل جرنل نہیں ہے، وہاں شہزادے ہیں، بادشاہوں کی اولاد ہے، اور کیا کہہ رہا ہے تمہیں واپس کرنی پڑے گی، اور تم سے میں کرواؤں گا واپس، صبح تک تم سب کے سب لوگ یہ چیزیں واپس کر دو۔ سب کے سب لوگوں سے واپس کروائی، ایک ایک سے واپس کروائی، اور یہ عالم تھا کہ غالباً بصرہ، بخارا کا جو علاقہ ہے وہاں کے لوگوں نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر میں کیا لکھا کہ جی ہم عیسائی ہیں اور ہمارے اوپر آپ کی فوج نے بغیر بتائے ہوئے قبضہ کر دیا ہے، حملہ کیا ہے ہم نے، حالانکہ تمہارا رول یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہو، پھر اگر ہم کافر اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر تم کہتے ہو کہ جزیہ دو، ٹیکس دو، اگر ہم پھر ٹیکس بھی نہیں دیتے پھر جنگ کرتے ہو، پھر تم جنگ کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے ہمارے اوپر بغیر یہ وارننگ ہمیں کیے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، ہمارے شہر کو فتح کر دیا ہے، تو ان سے کہو کہ ہمارا شہر ہمیں واپس کریں۔ بندہ اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا تھا، وہ خط لے کے آیا، اس نے لوگوں سے کہا عمر بن عبدالعزیز کا گھر کون سا ہے، گھر میں محل کون سا ہے؟
लोगों ने बताया कि ऐसे 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 वहाँ चले। वो पूछते कि घर के करीब आए तो देखा एक छोटा सा खस्ता सा मकान है और एक आदमी जनाब अपनी छत की लिपाई कर रहा है। 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान है, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपको पता चले आज और उस दौर का। 3 बर्रे आज़म का हुक्मरान है और अपनी छत की लिपाई खुद कर रहा है। मैं और आप नहीं करते यार, मजदूर लाना के काम हो जाना है, मैं और आप नहीं करते, वो कर रहा है। उसने कहा शायद मुझे गलत किसी ने बताया होगा, क्योंकि जिस आदमी का रोब और दबदबा इतना है वो और अपने घर की छत की लिपाई करे, ऐसा यानी ये इतना टूटा फूटा घर उसका हो, ये हो ही नहीं सकता। तो वापस गया, लोगों से कहा तुमने मुझे कहाँ भेजा? कहते जी वही घर है, जाओ उनके पास। वो आए, दरवाजा खटखटाया, जो बंदा छत की लिपाई कर रहा था वही आया। कहा जी मुझे उमर इब्ने अब्दुल अजीज से मिलना है जो मुसलमानों का खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया जी मैं हूँ। कहते कि आप हैं? हाँ जी मैं हूँ। कहते जी ये हमारे साथ हुआ है, इसके बारे में फैसला करो। आपने वो खत लिया, उसके पीछे लिखा कि अदालत लगाई जाए, लगाने के बाद दोनों के मुकदमात सुने जाएं, फिर जो हक पे हो उसके मुताबिक फैसला दिया जाए। वापस भेज दिया। वो खत उठाया, वो जो बड़े पादरी थे उनके पास गया कि जी ये खत लिख के दिया है। उसने ला के वो खत मुसलमानों के जो सिपाही सालार थे उनको दिया, जी ये खत है, इसके मुताबिक फैसला करें। काजी बिठाया गया, अदालत लगाई। अदालत ने मुसलमानों के सिपाही सालार से पूछा, हाँ जी ऐसा क्यों किया है? उसने कहा जी हमने इससे पहले लोगों को, यानी इनसे पहले जो इलाके फतह किए थे उनको हमने ये वार्निंग्स दी थी, उन्होंने नहीं मानी, तो हमने कहा ये कहाँ मानेंगे जब उन्होंने नहीं मानी तो इसलिए हमने हमला कर दिया। उन्होंने कहा जी ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई, तुम्हारे जिम्मे है क्योंकि तुम्हारे नबी का हुक्म है। अब तुम ऐसा नहीं करते, तुमने ऐसा नहीं किया तो मतलब तुमने इस बात का इकरार किया कि तुमने गलती की है। ये इलाका अभी यहीं से खाली कर दो, ये पूरा के पूरा इलाका जो तुमने फतह किया, पूरा शहर जो तुमने फतह किया है, ये खाली कर दो, इन लोगों को रहने दो और 3 महीने बाद दोबारा आना। ये नहीं कि 3-4 दिन बाद आ जाना, क्या 3 महीने बाद दोबारा आना, आके फिर इनको ये वार्निंग दोबारा देना। अगर ये मानते हैं तो वह नहीं मानते तो फिर हमला करना, फिर शहर आज़ाद होता है तो ठीक है, वरना तुम शिकस्त खाते हो तो अलग बात है। किसी ने चूं तक नहीं की, किसी ने चूं तक नहीं। मुसलमानों की फौज का सिपाही सालार सामने है, सिपाही सालार सामने है और हिम्मत नहीं हो रही कि काजी के फतवे के सामने सर उठा दे, काजी के फतवे के सामने सर उठा दे। यहाँ क्या होता है, हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हमें फैसला मंजूर ही नहीं है, और फिर वहाँ से फैसला कोई और आ जाता है। हमें ये समझ में नहीं आती, या तो इस जज ने फैसला गलत किया या उसने गलत किया है, दोनों में से किसी एक ने तो गलत किया है ना। तो फिर जिसने गलत किया उसको जज क्यों रखा हुआ है, उसको जज क्यों रखा हुआ है? लेकिन रखा हुआ है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इलाका खाली किया, अपनी बीवी बच्चे माल असबाब सब लेके वापस चले गए। जब वो लोग शहर खाली कर रहे थे तो समेत पादरियों के सारी के सारी आवाम निकली और अल्लाह अकबर की फ़िज़ाएं लगाती हुई मुसलमान मुजाहिदीन के पीछे पहुंची और जाके कहा हम सारे के सारे शहर वाले मुसलमान होते हैं, हम सारे के सारे शहर वाले मुसलमान होते हैं। ये था लोगों का कि एक सिर्फ फैसला आया और उस फैसले के मुताबिक लोग बिछते चले गए। मुसलमान ताकत में थे, कमज़ोर का हक में फैसला हुआ और उस फैसले को माना गया। आज जो एक अंग्रेज़ एक जुमला बोलते हैं ना, वो एवरीथिंग इज़ फेयर लव एंड वॉर, कि हर चीज़ मोहब्बत और उसमें जंग में हर चीज़ जायज़ है। हर चीज़ जायज़ नहीं है मोहब्बत और जंग में। हमारे नबी के ग़ुलामों ने ये करके बताया है कि हर चीज़ जायज़ नहीं है, कुछ नाजायज़ भी हुआ करता है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के बारे में आता है कि गालिबन खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक का बेटा, उसने किसी काफिर पे जुल्म किया, तो किसी काफिर पे जुल्म किया तो अदालत में जब लाया गया वो बंदा है जो इनके बाद खिलाफत का हकदार था और इनको खलीफा बनाया गया, उनको नहीं बनाया गया, वो बंदा था। उसको उस काफिर के साथ अदालत में खड़ा किया, जैसे वो काफिर खड़ा था वैसे ही अदालत में उस मुसलमान शहजादे को खड़ा किया और फिर फैसला सुनाया। तो उसका जो चेहरा था वो जर्द हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वो हूँ, ये मैं है ना, मैं, ये तो इंसान को बर्बाद करती है। फरमाया कि तेरे चेहरे पे ये गुस्सा आ रहा है ना, आने दे इस बात को, फैसला
ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے. ان کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد پھر فیصلہ سنایا گیا. ایسے ہی مسلمان نے ایک کافر کو مار دیا. اس مسلمان کو کافروں کے حوالے کیا گیا. تم کہتے ہو معاف کر دو، تم کہتے ہو چاہتے ہو تو معاف کر دو، نہیں معاف کرنا تو یہ تمہارے حوالے ہے، خود مار دو. مسلمان کو کافروں کے حوالے کیا جا رہا ہے، خود مار دو.